विद्यार्थी मित्रों, हूँ दिनेश सर मकवाणा आप सौने ऑनलाइन लेक्चर्स में आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। धोरण 8 विषय गुजराती फर्स्ट लैंग्वेज पाठ नंबर 7 देशभक्त जगड़ू शाह। एमना लेखकનું नाम છે રમણલાલ સોની। विद्यार्थी मित्रों, आप सौने सौ प्रथम पहला हूँ आ पाठनी संपूर्ण स्टोरी है ते हूँ तमने कहवा जई रह्यो छूँ। आ पाठनो मेन विषय वस्तु शू है ए पहला हूँ तमने समझावी दऊँ। आ पाठनी अंदर दानवीर भामाशानी जेम शाह सौदागर जगड़ू शाहनी उदारता पण वखाणवा लायक है। आप बळे कमायेली संपत्ति अने अनाजथी भरेला कोठारो पर पोतानो हक नथी पण रांक प्रजानो हक छे एम जगड़ू शाह माने छे। संकट समये अनाजना कोठार प्रजा माटे खुला मूकी देनार जगड़ू शाहनो जोटो मळवो मुश्केल छे। लेखके एवा दानवीर अने मानवतावादी देशभक्त जगड़ू शाहनो आ पाठ में सरस परिचय कराव्यो छे। आ पाठनी अंदर स्थल पाटणनु छे। पाटणना राजा विसळदेवनो दरबार छे। त्यांथी आपणा आ पाठनी स्टोरी शरूआत थाय छे। जगड़ू शाह कच्छना शाह सौदागर हता। तेओ प्रजावत्सल राजा हता। तेओ दानवीर भामाशाह जेवा मानवतावादी अने उदार दिलना हता। ज्यारे आफतनो समय आवे त्यारे तेओ आप बळे भेगी करेली कमाणी अने अनाज भरेला कोठार प्रजा माटे खुल्ला मूकी दे छे। ज्यारे राजा विसळदेवना राज्यमां दुकाळ पड्यो त्यारे जगड़ू शाह राजाने मदद करवा तैयार थाय छे। तेमणे राजाना पंडित पासे जे तांबापत्रो वंचाव्या तेमां लख्युं हतुं कि आ वखार जगड़ू शाहनी छे पण वखारमांनुं बधुं ज अनाज एना भूखे मरता गरीब भाई भांडुओनुं छे। देशनी भूखे मरती प्रजा जगड़ू शाह अनाजनी ए 40 वखारो गरीब प्रजा माटे खुली मूकी दे छे। जगड़ू शाह संकट समय समझदारी अने धीरजथी प्रजानी समस्या हल करे छे। जगड़ू शाह देशभक्त पण कहेवाय अने प्रजावत्सल पण कहेवाय कारण के माणस में देशभक्ति होय तो ज प्रजावत्सल बने छे। जगड़ू शाह संकट समये प्रजा माटे आप बळे भेगी करेली कमाणी अने कोठारमांनो एकठું करेલું अनाज प्रजा माटे खुल्लुं मूकी दे छे। तेमणे पोतानी वखारोमां मूकेला ताम्रपत्रोमां लख्युं हतुं कि आ वखार जगड़ू शाहनी छे पण वखारमांनुं बधुं ज अनाज एने भूखे मरता गरीब भाई भांडुओनुं छे। देशनी भूखे मरती प्रजा ज आ अनाजनी मालिक छे। एना एक पण दाणा पर जगड़ू शाहनो हक नथी। ज्यारे राजा विसळदेवना राज्यमां दुष्काळ पड्यो त्यारे तेमणे पोताना अनाजनी 40 वखारो आवे ए राजा विसळदेवने भूखे मरती प्रजा माटे खुल्ली मूकी दीधी। आथी जगड़ू शाह देशभक्त पण कहेवाय अने प्रजावत्सल पण कही शकाय। दुष्काळ समये राजाए पोताना धनना भंडार अनाजना कोठार गरीब प्रजा माटे खुल्ला मूकी दीधा हता पण वरसाद पड्यो नहीं। खेतरोमां तीड़ त्राटक्या। गरीब प्रजाना पेटनो खाडो केम पूरवो एनी चिंता राजाने सतावती हती। पानखरमां પાંદડા ખરે તેમ દુષ્કાળના લીધે માણસો મૃત્યુ પામતા હતા। ભૂખને ટાળવા બાપ પોતાના 7 કોટના દીકરાના મોંમાંથી બટકું રોટલો કાઢીને ખાઈ જતા હતા। મુઠ્ઠી અનાજ માટે મા બાપ પોતાના છોકરાને વેચી દેતા હતા। दुष्काळने લીધે राजा અને प्रजा આવી કપરી પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા હતા।
વિશળદેવે ગરીબો માટે અનાજના કોઠાર અને ધનના ભંડાર ખુલ્લા મૂકી દીધા હતા, પણ આ વર્ષે દુષ્કાળ પડ્યો. અધૂરામાં પૂરું ખેતરો પર તીડ ત્રાટક્યા. રાજાના ધનના ભંડાર અને અનાજના કોઠાર ખાલી થઈ ગયા. હવે પ્રજાના પેટનો ખાડો પૂરવા એમની પાસે કંઈ પણ બચ્યું નહીં. આ આપત્તિથી વિશળદેવ હતા એ એકદમ ચિંતાતુર હતા. રાજા વિશળદેવને પ્રજાવત્સલ કહી શકાય તેવા એમાં 3 ગુણ હતા. પહેલો ગુણ, રાજા વિશળદેવ દુકાળ પડે ત્યારે પ્રજાને ટકાવી રાખવી અને રાજ્ય ધર્મ ગણે છે. પ્રજાને ટકાવી રાખવી એને રાજ્ય ધર્મ ગણે છે. બીજો ગુણ, તેઓ પ્રજાના દુઃખને પોતાનું દુઃખ ગણે છે. ત્રીજું, દુષ્કાળ જેવા સંકટ સમયે રાજા પોતાની ગરીબ પ્રજાને ખાતર અનાજના માલિકને કરગરવું અને સુકાળ થયે તેને એક એક દાણો મોતી ગણીને પાછા આપવી એવી વિનમ્રતા એનામાં છે. આવા ગુણો એ પ્રજાવત્સલ કહી શકાય એવા વિશળદેવમાં આપણને જાણવા અને જોવા અને સમજવા મળે છે. ઝઘડુશાએ તેમની વખારોમાં રાખેલા તામ્રપત્રોના લખાણ વિશે જાણતા જ રાજા વિશળદેવે નિશ્ચિંત થઈ જાય છે. તેઓ ઝઘડુશા આગળ આનંદની લાગણી વ્યક્ત કરતા કહે છે કે હવે મારી પ્રજા જીવી ગઈ અને હુંય જીવી ગયો. જ્યાં સુધી ગુજરાતમાં તમારા જેવા ઉદાર શ્રેષ્ઠીઓ છે ત્યાં સુધી ગુજરાત રાજ્યને કોઈ આંચ આવવાની નથી. દરેક વખારના તાંબાના પતરા પર ઝઘડુશાએ લખાવ્યું હતું કે આ વખાર ઝઘડુશાની છે, પણ વખારમાંનું બધું જ અનાજ એના ભૂખે મરતા ગરીબ ભાઈ ભાંડુઓનું છે. દેશની ભૂખે મરતી વસ્તી આ અનાજની માલિક છે. એના એકે એક દાણા પર ઝઘડુશાનો હક નથી. ઝઘડુશા પ્રજાવત્સલ અને માનવતાવાદી હતા. આથી દરેક વખારના તાંબાના પતરા ઉપર જણાવેલું લખાવેલું હતું. આ વાત હતી આપણી ઝઘડુશાની દેશભક્ત ઝઘડુશા વિશેની પાઠનો પરિચય. મેં તમને આ આખા પાઠની સ્ટોરી સમજાવી. હવે આપણે આ પાઠમાં આગળ વધીએ. પહેલાં આપણે કવિ પરિચય લઈએ, ત્યારબાદ પાઠ પરિચય અને પછી પાઠમાં આપણે આગળ વધીએ. ઓકે, આપ સૌનું ધ્યાન મોબાઈલ સ્ક્રીન ઉપર જે લેસન છે, લેસન નંબર 7 દેશભક્ત ઝઘડુશા, એના વિશે હું તમને આખી વાત સમજાવીશ. સૌ પ્રથમ પહેલાં આપણે લેખક પરિચય જોઈએ. રમણલાલ પિતાંબરદાસ સોનીનો જન્મ અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા તાલુકાના કોકાપુર ગામમાં થયો હતો. બંગાળી ભાષા અને સાહિત્યનો તેમને ગાઢ પરિચય છે. રવિન્દ્રનાથ ઠાકુર અને શરદ બાબુના ઘણા પુસ્તકોનો તેમણે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કર્યો છે. વિશેષ તેઓ બાળકાવ્યો, બાળ વાર્તાઓ, બાળ નાટકોના સર્જક તરીકે જાણીતા છે. તેમની સાહિત્ય સેવા માટે 1996માં રણજીતરામ સોનચંદ્રક અર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો. વિશ્વની લોકકથાઓ, ગ્રીસનો લોકકથા ભંડાર, સંત સાગર વગેરે તેમના જાણીતા પુસ્તકો છે. આખાય રાજ્યની આપત્તિમાં રાજા અને પ્રજા સમજપૂર્વક, ધીરજપૂર્વક ઉકેલ લાવે તો સમસ્યા હળવી થઈ જાય. દાનવીર ભામાશાની જેમ એક ઝઘડુશા પણ નગરશેઠ તરીકે માનવતાવાદી અભિગમ ધરાવે છે. આપ બળે એકઠી કરેલી કમાણી અને સંચિત કરેલા અનાજના કોઠારોને સંકટ સમયે પ્રજા માટે ખુલ્લી મૂકી દેનાર ઝઘડુશાના દિલની ઉદારતાનો સરસ પરિચય લેખકે નાટક દ્વારા કરાવ્યો છે. આ વાત હતી પાઠ પરિચય. ચાલો હવે આપણે સૌ પ્રથમ આ પાઠમાં આગળ જઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું તમને જે રૂઢિપ્રયોગ સમજાવું, જે કે શબ્દના અર્થ અથવા સમાનાર્થી શબ્દ જણાવું, તે આપ સૌ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળજો, સમજજો. નાટક એનો સાહિત્ય પ્રકાર છે. આ પાઠ જે છે દેશભક્ત ઝઘડુશા,
એનો સાહિત્ય પ્રકાર નાટક આવશે. કોઈ પણ નાટક ભજવવાનું હોય ત્યારે કયું સ્થળ છે, કયા વ્યક્તિ છે, ક્યાં, એ સ્થળ અને સમયનો વિશેષ ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. સ્થળ પાટણ. પાટણના રાજા વિશળદેવનો દરબાર. રાજા વિશળદેવ દરબાર ભરીને બેઠા છે, પણ સૌના મોં પર ઉદાસ છે. ઉદાસ એટલે કે ગમગીન થાય, ખિન્ન થાય. આખાય દરબારમાં જાણે નિરાશાની ઘેરી છાયા ફરી વળેલી છે. નિરાશાની ઘેરી છાયા ફરી વળી છે. શબ્દને ચલાવીને દોરો. રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ લખો. ચારે બાજુ અત્યંત નિરાશાનું વાતાવરણ ફેલાઈ જવું. નિરાશાની ઘેરી છાયા ફરી વળી, એનો અર્થ થાય ચારે બાજુ અત્યંત નિરાશાનું વાતાવરણ ફેલાઈ જવું. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટેક્સ્ટમાં ધ્યાન આપો. રાજાની સામે રાજજોશી ટીપણું પહોળું કરીને બેઠા છે. તે આંગળીના વેઢા પર આંકડા માંડે છે. ટીપણું એટલે કે પંચાંગ થાય. ટીપણું એટલે કે પંચાંગ થાય. વેઢા, આંગળીનો ઉપરનો ભાગ હોય તે એને વેઢા કહેવાય. આંકડા માંડવા, ગણતરી કરવી. આંકડા માંડે છે. રૂઢિપ્રયોગનો શબ્દનો અર્થ લખો. ગણતરી કરવી. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટેક્સ્ટમાં ધ્યાન આપો. હવે રાજા: તે જોશીજી, આ વર્ષે વરસાદ નથી શું? જોશીજી એટલે કે જ્યોતિષ થાય. જી એ માનવાચક શબ્દ કહેવાય. આ વર્ષે વરસાદ નથી શું? રાજા જ્યોતિષને પૂછે છે કે હે જ્યોતિષ મહારાજ, શું આ વર્ષે વરસાદ નથી? જોશી: મહારાજ, મને થાય છે કે કાળવાણી ઉચ્ચારતા મારી જીભ કપાઈ કેમ નથી જતી? કાળવાણી ભયંકર આફત સૂચવનારી ભવિષ્યવાણી. આ શબ્દ સમજો. કાળવાણી ભયંકર આફત સૂચવનારી ભવિષ્યવાણી. આપણે જેને અશુભ વાણી કહીએ તે કાળવાણી, અશુભ વાણી. જીભ કપાઈ કેમ નથી જતી? જીભ કપાઈ જવી રૂઢિપ્રયોગ થાય. એનો અર્થ થાય બોલવાની હિંમત ન થવી. બોલવાની હિંમત ન થવી. જીભ બોલતી બંધ થઈ જવી. રાજા: સમજી ગયો, હું સમજી ગયો જોશી, હવે બોલવાની જરૂર નથી. એટલામાં બહારથી ઘણા લોકોનો પોકાર સંભળાય છે. પોકાર એટલે કે અવાજ. પોકાર એટલે કે અવાજ થાય, અવાજ સંભળાય છે. અમને ખાવાનું આપો, અમને જીવાડો, અમે મરી જઈએ છીએ. કોઈ નાટક હોય ને બેટા, એ જ્યારે ભજવાતું હોય ને તો એમાં જે કોઈ પાત્ર જે કંઈ ક્રિયા કરતા હોય તે હંમેશા કાઉન્સમાં દર્શાવે. આ નાટકની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. કાઉન્સમાં જે દર્શાવ્યું છે, બહાર પ્રજા કંઈ ક્રિયા કરે છે એ બાબત એ લોકો સમજાવે છે, એની વાતનો નિર્દેશ કરે છે. એટલામાં બહારથી ઘણા લોકોનો પોકાર સંભળાય છે. અમને ખાવાનું આપો, અમને જીવાડો, અમે મરી જઈએ છીએ. રાજા બોલ્યા: મારી રાંકડી રૈયત ભૂખે મરે છે. રાંકડી ગરીબડી, ગરીબ થાય. રૈયત એટલે કે પ્રજા થાય. મારી ગરીબ પ્રજા ભૂખે મરે છે. હવે તો એક આશા ઝઘડુસાની રહી છે. આશા એટલે કે અપેક્ષા થાય. હવે એક અપેક્ષા ઝઘડુસાની રહી છે. પ્રધાનજી એમને તેડી લાવવા કચ્છ ગયા છે. આજકાલમાં આવી જવા જોઈએ. દરવાન, દરવાન એટલે કે ચોકીદાર થાય. દરવાજા પર ઊભો રહીને ચોકી કરનાર વ્યક્તિ હોય તે એને દરવાન કહેવાય. દરવાન પ્રવેશી રાજાને પ્રણામ કરી: મહારાજ, કચ્છના શાહ સોદાગર
શેઠ જગડુશા પધાર્યા છે, પ્રધાનજી પણ સાથે છે. શાહ સોદાગર શબ્દને ચલાવીને દોરો. સમજો મિત્રો, મોટો પ્રતિષ્ઠિત. શાહ સોદાગર મોટો પ્રતિષ્ઠિત વેપારી હોય તે, મોટો પ્રતિષ્ઠિત વેપારી હોય તે એને શાહ સોદાગર કહેવાય. તેમનો સત્કાર કરવા આપ પોતે. જો વાક્ય અટકી જાય છે, પછી રાજા તરત જ બોલી જાય છે. રાજા બોલ્યા, સમજજો સમજજો, એમના સત્કાર માટે મારે જ સામા જવું જોઈએ. પ્રધાનજીની વાત સાચી છે. રાજા ગાદી પરથી ઊભા થઈ જાય છે. આખી કચેરી ઊભી થઈ જાય છે. કચેરી એટલે કે સભા થાય. સભામાં જે બેઠેલા વ્યક્તિઓ હોય તે એને કચેરી કહેવાય. આખી કચેરી ઊભી થઈ જાય છે. પછી રાજા જગડુશાનો સત્કાર કરવા પ્રવેશ દ્વાર બની જાય છે. પ્રવેશ દ્વાર જ્યાંથી વ્યક્તિનું આગમન થતું હોય તે એને પ્રવેશ દ્વાર કહેવાય. સામેથી પ્રધાન જગડુશાને લઈને આવે છે. જગડુશાને જોઈને રાજા ઝડપથી પગલાં ભરી એની સામે જાય છે. ઝડપ કરવી, ઉતાવળ કરવી, ઝડપ કરવી, ઉતાવળ કરવી, એની સામે જાય છે. તેવી જ રીતે જગડુશા પણ ઝડપ કરે છે. બંને એકબીજાને વહાલથી ભેટે છે. પછી રાજા જગડુશાનો હાથ પકડી રાજગાદી તરફ દોરી જાય છે અને પોતાની જોડે જ ગાદી પર તેમને બેસાડે છે. બંનેના બેઠા પછી પ્રધાન અને દરબારીઓ પોતપોતાના આસન પર બેસે છે. જગડુશા બોલ્યા, મહારાજ, ઓચિંતાનો કેમ યાદ કર્યો મને? રાજા બોલ્યા, સુખ દુઃખની વાતો કરવા શેઠજી. ગુજરાતમાં આજે 3 વર્ષથી કારમો દુકાળ ચાલે છે. જગડુશા, એકલા ગુજરાતની કાં વાત કરો છો? કાં શા માટે? કાં શા માટે? તમે એકલા ગુજરાતની જ શા માટે વાત કરો છો? આખા હિન્દુસ્તાનમાં આજે દુકાળ છે. સિંધ, મેવાડ, માળવા, કાશી અને ઠેઠ કંદહાર લગી આજે લોકો ભૂખે મરે છે અને પાનખરમાં પાંદડા ખરે તેમ ખરે છે. કંદહાર, કંદહાર શબ્દ સમજો. ઈરાન દેશનું એક શહેર. કંદહાર ઈરાન દેશનું એક શહેર. લગી સુધી લોકો ભૂખે મરે છે અને પાનખરમાં પાંદડા ખરે તેમ ખરે છે. પાન ખરે તેમ ખરે છે. રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ સમજો. એક પછી એક માનવી મૃત્યુ પામવા. એક પછી એક માનવી મૃત્યુ પામવા. 7 ખોટના દીકરાના મોંમાંથી બાપ બટકું રોટલો કાઢી જાય છે, કાઢીને ખાઈ જાય છે. 7 ખોટના દીકરો, નીચે લાઈન દોરો. ખૂબ લાડકો દીકરો, ખૂબ લાડકો દીકરો. 7 દીકરીઓ પછી થયેલો દીકરો. 7 દીકરીઓ પછી થયેલો દીકરો, પણ આ અર્થ શું સમજવાનો? લાડકો દીકરો. મોંમાંથી બાપ બટકો રોટલો કાઢી ખાય છે, મુઠ્ઠી ધાન સારું. મા બાપ છોકરાને વેચે છે. શી ખબર શું થવા બેઠું છે? શી શું થવા બેઠું કોઈને ખ્યાલ નથી. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ સ્ક્રીન ઉપર ધ્યાન આપો. રાજા, રામજી રાખશે તે રહેશે. એનો અર્થ એ થાય, ભગવાન જે કોઈ આપણી પરિસ્થિતિ કરશે એ પ્રમાણે આપણે જીવન જીવશું. પણ આવે વખતે રૈયતને ટકાવી રાખવાનો રાજ્યનો ધર્મ છે. રૈયત એટલે કે પ્રજા થાય, રૈયત એટલે કે પ્રજા થાય, ટકાવી રાખવી, જીવતી રાખવી.
એ આપણો રાજ્યનો ધર્મ છે. ઝઘડુશા બોલ્યા, આપ સરખા પ્રજાવત્સલ રાજાના મોંમાં આવા જ શબ્દો શોભે. મને એ સાંભળીને બહુ આનંદ થાય છે. મેં તો સાંભળ્યું છે કે આપે આપના ધાનના કોઠાર અને ધનના ભંડાર ગરીબો માટે ખુલ્લા મૂકી દીધા છે. કોઠાર નીચે લાઈન દોરો, અનાજ ભરવાનો ઓરડો. કોઠાર એટલે શું? અનાજ ભરવાનો ઓરડો. પ્રજાવત્સલ, પ્રજા પર પ્રેમ રાખનાર. પ્રજાવત્સલ, પ્રજા પર પ્રેમ રાખનાર. લાજ, લાજ એટલે કે આબરૂ થાય. રાજ્યનો ધર્મ છે, રાજ્યની ફરજ છે. રાજ્યનો ધર્મ છે, રાજ્યની ફરજ છે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટેક્સ્ટ બુકમાં ધ્યાન આપો. હવે પેજ નંબર 31 પર રાજા મૂકી દીધા હતા, હવે તો એ ખાલી થઈ ગયા છે. એટલે કે ધનના ભંડાર ખુલ્લા મૂક્યા હતા એ ખાલી થઈ ગયા, અનાજ ખુલ્લા મૂક્યા હતા એ ખાલી થઈ ગયા. હવે મારા ધનના ભંડાર અને અન્નના કોઠારોય ખાલી ખમ પડ્યા છે. અને રૈયતના પેટનો ખાડો તો હજી ઊણો ને ઊણો જ છે. પેટનો ખાડો ઊણો ને ઊણો જ છે. રૂઢિપ્રયોગ છે, એનો અર્થ થાય ભૂખ દૂર ન થવી. ભૂખ દૂર ન થવી. પેટનો ખાડો તો હજી ઊણો ને ઊણો જ છે, ભૂખ દૂર ન થવી. ધાર્યું હતું કે 9 સાલ વરસાદ આવશે ને સૌ સારાવાના થશે. 9 સાલ, 9 એટલે કે આ વર્ષ, 9 એટલે કે આ વર્ષ સૌ સારાવાના થશે. બધી રીતે સારું થવું. સૌ સારાવાના થશે, બધી જ રીતે સારું થવું, શુભ પરિણામ આવવું. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ ધ્યાન આપો. પણ વરસાદ આવ્યો નહીં, અધૂરામાં પૂરું તીડ પડ્યા, લોકો ત્રાહિમામ પોકારે છે. 9 સાલ, આ વર્ષ. તીડ, તીડ એટલે શું? તીડ એટલે પાકનો નાશ કરનારું એક પાંખવાળું જીવડું. તીડ એટલે શું? પાકનો નાશ કરનારું, જે પાક થયો હોય એનો નાશ કરનારું એક પાંખવાળું જીવડું. તીડ પડ્યા, તીડ નુકસાન કરે છે. તીડ હોય ને એ જે અનાજ ભરેલા હોય અને ત્યાં અનાજ હોય ત્યાં ટોળે ટોળા આવીને બધું અનાજ ખાઈ જાય. અનાજ ખાઈ જાય એટલે ખેડૂતો આવે એને એટલું બધું નુકસાન જાય. એને કહેવાય અધૂરામાં પૂરું તીડ પડ્યા. અધૂરામાં પૂરું એટલે શું? એક બાજુ વરસાદ નથી આવ્યો, એક બાજુ દુકાળ પડેલો છે, એક બાજુ પૈસા નથી રાજ્યની અંદર, પ્રજા ભૂખે મરે છે, અને બાકી હતું તો અધૂરામાં પૂરું તીડ આવ્યા અને બધું જ અનાજ આવે એ ખાઈ ગયા. એટલામાં બહારથી પોકાર આવે છે, અમે મરી જઈએ છીએ, અમને જીવાડો, અમને જીવાડો, અમને અનાજ આપો. આ જે અવાજ આવે એ ઓડિયન્સની બહાર ઊભેલા લોકો હોય એ કરતા હોય અને નાટક ભજવાતું હોય. ઓડિયન્સ પોતાના શબ્દો દ્વારા વ્યક્ત કરે છે અને એનો અવાજ ત્યાં રાજા, ઝઘડુશા એ બધા બેઠા છે ત્યાં એ અવાજ આવે છે. ઝઘડુશા બહારનો પોકાર સાંભળી ભૂખ્યા ગળામાંથી પૂરો અવાજ પણ નીકળતો નથી. રાજા, વસ્તીનું આ દુઃખ એ મારું દુઃખ છે, પણ નિવારણનો કોઈ રસ્તો મને દેખાયો નહીં. નિવારણ, ઈલાજ કરવો, ઉપાય કરવો. નિવારણ, ઈલાજ થાય, ઉપાય કરવો. ત્યારે હું મૂંઝાયો, એ વખતે તમે યાદ આવ્યા. ઝઘડુશા બોલ્યા, નવાઈ પામી, આશ્ચર્ય પામી. નવાઈ પામી, આશ્ચર્ય પામી. હું યાદ આવ્યો? કેવી રીતે?
રાજા, મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે કે પાટણમાં ઝઘડુશાની માલિકીની કેટલીક અનાજની વખારો છે. વખાર નીચે લાઈન દોરો. અનાજ ભરવા માટેનું ગોદામ. અનાજ ભરવા માટેનું ગોદામ એને વખાર કહેવાય. પાટણમાં ઝઘડુશાની માલિકીની કેટલીક અનાજની વખારો છે. ઝઘડુશા બોલ્યા, ઝઘડુશાની માલિકીની અનાજની વખારો? હવે એને પ્રશ્ન કર્યો, શું એ માલિકીન મારી છે, અનાજ મારું છે? કે મહારાજ, આપને કંઈક ભૂલ થાય છે. મારી માલિકીની કોઈ અનાજની વખાર મેં પાટણમાં કોઈ શહેરમાં રાખી જ નથી. માલિકી પોતાપણું. તો અમે સાંભળ્યું એ શું? ઝઘડુશા, કંઈક સમજફેર થઈ હશે. સમજફેર, સમજવામાં ફરક પડવો. સમજવામાં ફરક પડવો. મહારાજ, કારણ કે વખારો મારી ખરી ને? રાજા બોલ્યા, નવાઈ પામી, આશ્ચર્ય પામીને, વખારો આપની છે અને છતાં એ આપની માલિકીની નથી એમ આપનું કહેવું છે? વાત એમ છે કે વખારો મારી છે એ વિશે કંઈ શંકા નથી, અને એ વખારોમાંનું અનાજ, એ અનાજ મારું નથી. રાજા હતાશ બની જાય. એ અનાજ તમારું નથી તો શું તમે એ કોઈને દઈ દીધું? કોને દીધું? ક્યારે દીધું? હું તમને એના મોં માંગ્યા દામ આપત. હતાશ એટલે કે નિરાશ થાય. દામ આપત, કિંમત આપત, મૂલ્ય આપત, પૈસા આપત. ઝઘડુશા બોલ્યા, એ અનાજ મારું નથી, એ નિશ્ચિત છે, નિશ્ચિત છે, નક્કી છે. મેં કોને દીધું અને ક્યારે દીધું એ જાણવું હોય તો એમ કરો ને, એ વખારો ખોલાવી એની તપાસ કરાવો ને. રાજા બોલ્યા, કેવી રીતે ખબર પડશે? ઝઘડુશા, એમ જ ખબર પડશે. દરેકે દરેક વખારની અંદર ભીતપત્ર પર તાંબાપત્રમાં લેખ લખાવીને જડાવેલો છે. તેમાં એ અનાજના માલિકના નામઠામ બધું લખેલું છે. ભીતપત્ર નીચે લાઈન દોરો, સમજો હવે. દિવાલ પર લગાવેલી કોઈ જાહેરાત. ભીતપત્ર, દિવાલ પર લગાવેલી કોઈ જાહેરાત. નામઠામ બધું લખેલું છે. નામ અને સરનામું લખેલું છે. નામ અને સરનામું લખેલું છે. રાજા, ઠીક છે, ઠીક છે. હું એ માલિકની પાસે જઈશ ને કહીશ કે સુકાળ થયે તેને એક એક દાણા સાથે મોતી ગણીને આપીશ, પણ આજે મારા પર આટલી દયા કર. મોતી ગણીને આપવું એટલે શું ખબર? એકે એક દાણાની કિંમત ગણવી. એકે એક દાણાની કિંમત ગણવી. ઝઘડુશા બોલ્યા, જે રાજાના દિલમાં રૈયતના સુખ દુઃખનો આવો ખ્યાલ છે તેને અનાજ જરૂર મળી રહેશે. રૈયત એટલે કે પ્રજા થાય. સુખ દુઃખ, સુખ અને દુઃખ દ્વંદ્વ સમાસ થાય. રાજાના દિલમાં પ્રજાના સુખ દુઃખ માટે આવો વિચાર હોય તેના પર અનાજ જરૂર મળી રહેશે. કોટવાલ, રાજા બોલ્યા, મળી રહેશે. કોટવાલજી, જાઓ, વખારો ઉગાડો અને લેખ અહીં લઈને આવો. કોટવાલ, જેવી આજ્ઞા મહારાજ. જવાનું ફરે છે. ઝઘડુશા, મહારાજ,
આપે આટલી તકલીફ લેવાની કોઈ જરૂર નથી. હમણાં જ મારા માણસો લેખ લઈને અહીં આવશે. મેં ક્યારનાય તેમને ત્યાં મોકલી દીધા છે. એટલામાં હાથમાં તાંબાપત્રું લઈને એક માણસ સભામાં દાખલ થાય છે. બધા તેની સામે જોઈ રહે છે. પહેલાં એ રાજાને અને પછી ઝઘડુસાને પગે લાગે છે અને પત્રો ઝઘડુસાના હાથમાં મૂકે છે. ઝઘડુસા એ પત્રો રાજાના હાથમાં મૂકે છે. કોટવાલ. કોટવાલ એટલે શું ખબર? કિલ્લાનો રક્ષક, પોલીસ અમલદાર હોય તે. તાંબાપત્રો, લખાણ લખેલું તામ્રપત્ર. ઉપર જે શબ્દ આવ્યો સુકાળ, સારો સમય. સુકાળ, સારો સમય. રાજા. આ જે લેખ? ઝઘડુસા. હા મહારાજ, પંડિતજી પાસે વંચાવો. રાજા. પંડિતજી, લો આ લેખ વાંચો. પંડિતજી ઊભા થઈને આગળ આવે છે. ઉઘાડા ઢીલ પર ઉપરણો અને માથે પંડિત શાહી પાઘડી શોભે છે. રાજાની સામે આવી પ્રણામ કરીને પત્રો હાથમાં લે છે. ડીલ. ડીલ એટલે કે દેહ થાય, શરીર થાય. ઉપરણો એટલે કે ઓઢવાનું વસ્ત્ર. ઉપરણો, ઓઢવાનું વસ્ત્ર. આ તમે પિક્ચર જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો. એમાં મહારાજા છે, શેઠ ઝઘડુસા છે, સામે પેલો નોકર છે. એ વ્યક્તિ તામ્રપત્ર વાંચે છે અને ત્યાંના જે રાજ્યના જે તે રાજ્ય છે તેના નેતાઓ અને ત્યાંના વ્યક્તિઓ બધા ઊભેલા છે. આ પિક્ચર્સમાં એ બધું બતાવવામાં આવ્યું છે. ચલો પેજમાં ધ્યાન આપો. પંડિતજી બોલ્યા. ત્યાં પેજ નંબર 32 પૂરું થાય છે. પંડિતજી બોલ્યા. પત્રો વાંચે છે. મહારાજ સાંભળો, આમાં લખ્યું છે કે આ વખાર ઝઘડુસાની છે, પણ વખારમાંનું બધું જ અનાજ એના ભૂખે મરતી ગરીબ ભાઈ ભાંડુઓનું છે. ભાઈ ભાંડુ, ભાઈ બહેન થાય. દેશની ભૂખે મરતી વસ્તી આ અનાજની માલિક છે. એના ઘણા પર ઝઘડુસાનો હક નથી. આખી સભા આ સાંભળી ઘડીભર સ્તબ્ધ બની જાય છે. પછી કળ વળતા બધાએ વાહ વાહ પુકારે છે. સ્તબ્ધ થઈ જવું, અવાક થઈ જવું. સ્તબ્ધ થઈ જવું, અવાક થઈ જવું. કળ વળવી, દુઃખમાં રાહત થવી. કળ વળવી, દુઃખમાં રાહત થવી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ જે બે રૂઢિપ્રયોગ હતા એમાં એક એવો હતો, ત્રાહી ત્રાહી પોકાર કરવા. બચાવો બચાવો એ મોટેથી બોલવું. મોં માંગ્યા દામ આપવા. વસ્તુની જેટલી માંગે તેટલી કિંમત આપી. મોં માંગ્યા દામ આપવા એટલે શું? એનો અર્થ થાય વસ્તુની જેટલી માંગે તેટલી કિંમત આપવી. કળ વળવી, દુઃખમાં રાહત થવી. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટેક્સ્ટમાં ધ્યાન આપો. આ બધા મેં તમને રૂઢિપ્રયોગ સમજાવ્યા. હવે આપણે આગળ વધીએ. પત્રો વાંચે છે. મહારાજ સાંભળો, આમાં લખ્યું છે કે આ વખાર ઝઘડુસાની છે, પણ વખારમાંનું બધું જ અનાજ એના ભૂખે મરતા ગરીબ ભાઈ ભાંડુઓનું છે. દેશની ભૂખે મરતી વસ્તી આ અનાજની માલિકીન છે. એના એક દાણા પર અનાજ ઝઘડુસાનો હક નથી. આખી સભા સાંભળીને ઘડી પર સ્તબ્ધ થઈ જાય છે, સ્તબ્ધ બની જાય છે. પછી કળ વળતા બધા જ વાહ વાહ પોકારે છે. રાજા.
વાહ ઝઘડુસા વાહ ઊભો થઈ જાય ઝઘડુસાને ભેટી પડે છે. તમે તો કહેતા હતા કે અનાજ તમારું નથી. ઝઘડુસા બોલ્યા, તો મારું છે એ તો ગરીબોનું છે. આ અનાજમાંથી એકેય દાણો લેવાનો મને હક નથી. એટલામાં બીજો માણસ હાથમાં પતરું લઈને આવી પહોંચે છે. તે રાજાને તથા ઝઘડુસાને પગે લાગી લેખ ઝઘડુસાના હાથમાં મૂકે છે. ઝઘડુસા તે રાજાને સોંપે છે. રાજા પંડિતને આપે છે. આ પિક્ચર્સમાં તમને ખ્યાલ આવશે કે રાજના દરબારીઓ બધા છે એ આભાર વ્યક્ત કરે છે, ધન્યવાદ વ્યક્ત કરે છે. વિશળદેવ અને ઝઘડુસા બંને એકબીજાને ગળે ભેટે છે. બંને એકબીજાને આત્મવિશ્વાસથી સાથ આપે છે. એ પિક્ચર્સ એ તમને આ પિક્ચર્સમાં જોવા મળશે. એ દ્રશ્ય પેજ નંબર આપણા આગળ જઈએ નવા પેજમાં 33 પર. પંડિત બીજો લેખ વાંચે છે. મહારાજ સાંભળો, હવે હું બીજી વખારનો લેખ વાંચું છું. આમાં લખ્યું છે વખાર ઝઘડુસાની છે, પણ વખારમાંનું બધું જ અનાજ એના ભૂખે મરતા ગરીબ ભાઈ ભાંડુઓનું છે. દેશની ભૂખે મરતી વસ્તી આ અનાજની માલિક છે. એના એક દાણા પર પણ ઝઘડુસાનો હક નથી. આખી સભા વાહ વાહ પોકારે છે. રાજા ફરી ઝઘડુસાને ભેટી પડે છે. એવામાં ત્રીજો માણસ પ્રવેશે છે. પહેલાંની પેઠે તે પતરું પણ ઝઘડુસાના અને રાજાના હાથમાં લઈને પંડિતના હાથમાં લાવે છે. પંડિત, હવે ત્રીજી વખારનો આ લેખ સાંભળો. આ વખાર ઝઘડુસાની છે, પણ એના અનાજ પર એકે એક દાણા પર ઝઘડુસાનો હક નથી. દેશની ભૂખે મરતી વસ્તી આ અનાજની માલિક છે. રાજા બોલ્યા, વાહ વાહ. રાજા બોલ્યા, ઝઘડુસા, આવી તમારી કેટલી વખારો છે ગામમાં? ઝઘડુસા બોલ્યા, 40 હશે મહારાજ. રાજા, 40 વખારો? ત્યારે તો મારી પ્રજા જીવી ગઈ અને હું જીવી ગયો. જ્યાં લગી ગુજરાતમાં તમારા જેવા ઉદાર શ્રેષ્ઠીઓ છે ઝઘડુસા, ત્યાં લગી ગુજરાત રાજ્યને કોઈ આંચ આવવાની નથી. એક સાથે અનેક માણસો હાથમાં તાંબાપત્ર લઈને પ્રવેશે છે અને એમને જોઈ આખી સભા આનંદમાં અને આવેશમાં આવીને ઊભી થઈ જયનાદ પોકારે છે. આખી સભા એકસાથે બોલી, ગુજરાતનો રાજા ઘણું જીવો, ગુજરાતનો શાહ સોદાગર ઘણું જીવો, ગુજરાત રાજ્ય અમર રહો. અને ત્યાં પડદો પડી જાય છે. આંચ ન આવવી રૂઢિપ્રયોગ છે. નુકસાન ન થવું. આંચ ન આવી, નુકસાન ન થવું. જયનાદ વિજયનો પોકાર. જયનાદ વિજયનો પોકાર. શ્રેષ્ઠી સાહુકાર થાય, નગર શેઠ થાય. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠ મેં તમને આખો સંપૂર્ણ સમજાયો. જો આ પાઠમાં મેં તમને જે કાંઈ રૂઢિપ્રયોગ કીધા એ પણ આમાં છે, આમાં શબ્દાર્થ પણ છે. બરાબર, એકવાર એનો અભ્યાસ કરી જજો. આ MCQ આવે એ પણ તૈયાર કરી બીજા દિવસે બીજા પેપરમાં લખી નાખવા. એક વાક્યના ઉત્તરો લખવાના. આ બધું ગ્રામર આવે એ. ઓકે, ચલો અહીંયા આપણો આ પાઠ પૂરો થાય છે. તમારે લોકોએ હોમવર્કની અંદર આ પાઠનો સ્વાધ્યાય હવે ફેરબુકમાં લખવાનો અને ત્યારબાદ
ફેરબુકમાં લખ્યા બાદ એને વાંચવા, એને સમજવા, એ તમારો હોમવર્ક થશે. ઓકે, ફેરબુકની અંદર આ બધું કામ કરી નાખવાનું. ચાલો હવેનો સ્વાધ્યાય જે છે એ સ્વાધ્યાય આપણે જોઈએ. સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે એ સહેલા છે. અમુક પ્રશ્નો લોંગ હોય, અમુક શોર્ટકટ હોય. એ બધા જ પ્રશ્નો આવે તમારે તૈયાર કરવાના. તમને સારું લાગતું હોય એ આમાંથી તમે પ્રસંગ સારા લાગ્યા હોય એ તમારે લખવા. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના લેક્ચર્સમાં જેટલું રાખીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચર્સ જ્યારે આવશે ત્યારે હું તમને આમ આગળ લઈ જઈશ. ઓકે, હોમવર્કમાં આ પાઠ આપણે જે પૂરો કર્યો એનો સ્વાધ્યાય તમારે ફેરબુકમાં તૈયાર કરવાનો રહેશે. ઓકે, ચાલો બધાને ગુડ બાય, ઓલ ઓફ યુ ગુડ બાય.